15년 전 버스비를 내지 못해 울먹이던 여학생에게 따뜻한 손길을 내민 할아버지. 그날 밤 뉴스 속에서 그의 얼굴을 발견했습니다. 왜 그녀는 그를 잊을 수 없었을까요? 도대체 그날 밤에는 어떤 비밀이 숨어 있는 걸까요? 사연 시작 전 구독과 좋아요를 눌러주시고 어디서 듣고 계신지 댓글 남겨주세요. 서울 변두리의 낡은 아파트, 새벽 5시. 김민지 씨는 굳은 살 박인 손으로 김밥을 말고 있었다. 새벽 시장에서 떤 신선한 재료들로 정성껏 만든 김밥은 그녀의 유일한 생계수단이었다. 15년 전 남편을 잃고 홀로 딸을 키우며 억척스럽게 살아온 그녀의 삶은 고단함 그 자체였다. 딸 수연이는 이제 어엿한 대학생이 되어 엄마의 자랑이었지만 민지 씨의 어깨는 여전히 무거웠다. 엄마, 나 간다. 수연이가 밝게 인사를 하며 집을 나섰다. 민지 씨는 딸의 뒷모습을 보며 희미하게 미소 지었다. 수연이만 생각하면 힘든 하루하루도 견딜 수 있었다. 하지만 문득 15년 전 그날의 기억이 떠올라 가슴 한구석이 텅 비는 듯했다. 플래시백 15년 전 민지 씨는 대학생이었다. 가난한 형편의 아르바이트를 하며 겨우 학교를 다니던 그녀는 어느 날 버스비를 내지 못해 울먹이고 있었다. 지갑을 잃어버린 것을 뒤늦게 알아차린 것이다. 당황한 그녀는 어쩔 줄 몰라 발만 동동 구르고 있었다. 그때 옆에 앉아있던 한 노인이 따뜻한 미소를 지으며 그녀에게 동전을 건넸다. 학생, 울지 말아요. 힘든 일 있으면 언제든 기댈 곳이 있을 거예요. 노인의 따뜻한 말 한마디에 민지 씨는 울컥 눈물이 쏟아졌다. 그는 목적지까지 그녀를 데려다 주었고 돌아가는 길에도 따뜻한 격려를 아끼지 않았다. 민지 씨는 감사 인사를 전하고 집으로 돌아왔다. 그날 밤 뉴스에서 우연히 그의 얼굴을 보게 되었다. 그는 다름 아닌 지역사회에 봉사하며 살아온 유명한 자선사업가 박 회장이었던 것이다. 현재 민지 씨는 김밥 포장을 마치고 새벽 시장으로 향했다. 시장 사람들은 그녀를 김밥 아줌마라고 불렀다. 그녀는 억척스럽게 김밥을 팔았고 단골 손님들은 그녀의 김밥을 맛있게 먹어주었다. 하지만 그녀의 마음 한구석에는 늘 15년 전 그 노인에 대한 고마움이 자리 잡고 있었다. 어느 날 민지 씨는 여느 때처럼 김밥을 팔고 있었다. 그때 한 노인이 그녀의 김밥을 사기 위해 다가왔다. 그는 낡은 옷을 입고 있었지만 눈빛은 따뜻했다. 민지 씨는 순간 숨을 멈췄다. 그는 15년 전 버스에서 자신에게 동전을 건네주었던 박 회장과 너무나 닮아 있었던 것이다. 심장이 쿵쾅거리고 손이 떨려왔다. 저 혹시 박 회장님? 민지 씨는 조심스럽게 물었다. 노인은 의아한 표정으로 그녀를 바라보았다. 박 회장이라니. 나는 그냥 김 씨인데. 혹시 사람 잘못 보신 거 아니요? 노인의 말에 민지 씨는 혼란스러웠다. 하지만 그의 얼굴, 그의 따뜻한 눈빛은 분명 15년 전 그 노인과 똑같았다. 민지 씨는 그에게 김밥을 건네며 다시 한번 물었다. 정말 아니신가요? 혹시 기억을 잃으신 건 아니고요. 노인은 잠시 생각하더니 고개를 저었다. 기억을 잃다니 그런 일은 없소. 나는 평생 이 시장에서 생선 장사를 하며 살아왔소. 민지 씨는 실망감을 감출 수 없었다. 하지만 그의 모습이 자꾸만 눈에 밟혔다. 그는 정말 박 회장이 아닐까? 아니면 그냥 닮은 사람일까? 민지 씨는 혼란스러운 마음을 안고 하루를 마무리했다. 집으로 돌아오는 길, 그녀는 15년 전 그날 밤의 기억을 다시 한번 떠올렸다. 뉴스를 보며 감동했던 그녀의 모습, 그리고 박 회장의 따뜻한 미소. 그날 밤 민지 씨는 잠을 이루지 못했다. 그녀는 인터넷 검색을 통해 박 회장에 대한 정보를 찾아보았다. 하지만 10년 전 불의의 사고로 사망했다는 기사만이 그녀를 맞이했다. 민지 씨는 더욱 혼란스러워졌다. 그렇다면 오늘 시장에서 만난 노인은 대체 누구란 말인가? 그녀는 밤새도록 고민하며 잠 못 이루는 밤을 보냈다. No dia seguinte, Mindy C decidiu voltar ao mercado, na esperança de reencontrar o homem misterioso. A imagem do rosto gentil do idoso não saía de sua mente, e a dúvida a corroía por dentro. Chegando ao mercado, percorreu os corredores movimentados, procurando por entre as barracas de frutas, legumes e peixes. A cada rosto que via, sentia um misto de esperança e decepção. Finalmente, avistou-o em uma barraca de peixe,
atendendo um cliente com a mesma cordialidade que a havia cativado no dia anterior. Aproximou-se hesitante, sentindo o coração acelerar. Jogue! Jinson Sennin! Mindici chamou, tentando controlar a voz trêmula. O homem se virou, reconhecendo-a com um leve sorriso. Ah, 김밥 아줌마. 무세운 일이죠? 어제 저에게 김밥을 사가셨던 혹시 박 회장님에 대해 아시는 분이 있으신가 해서요. O homem franziu a testa, demonstrando confusão. 박 회장, 나는 평생 이 시장에서 생선을 팔았소. 박 회장이라는 사람은 알지 못하오. Mindici sentiu o peso da decepção, mas algo na expressão do homem a impedia de desistir. Havia algo familiar em seu olhar, uma faísca de reconhecimento que ele parecia esconder. 혹시 11년 전에 베어스에서 여대생에게 동전을 건네주신 적이 있으신가요? Mindici perguntou, o coração batendo forte no peito. O homem hesitou por um instante, como se estivesse tentando acessar uma memória distante. Beosil, 동전, 오라에도엔 일리로군, 지역이 잘 안 나는구려. Mindici não se deu por vencida. 그때 그 여학생은 지갑을 잃어버려서 울고 있었어요. 그리고 그날 밤 뉴스에서 회장님의 얼굴을 봤어요. O homem ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Mindici com uma expressão indecifrável. Finalmente suspirou e disse: 아줌마, 오해가 있는 것 같소. 나는 박 회장이 아니오. 그냥 평범한 생선 장수일 뿐이오. Mindici sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. A esperança que havia alimentado durante toda a noite se esvaía como fumaça. Mas, antes que pudesse se afastar, o homem a chamou novamente. 잠깐만, 아줌마, 그 여학생. 지금은 어떻게 지내고 있어? Mindici limpou as lágrimas e respondeu. 잘 지내고 있어요. 열심히 살고 있고 회장님께 받은 은혜를 잊지 않고 살고 있어요. O homem sorriu gentilmente. 그렇다면 다행이요. 그걸로 됐어. Mindici não entendeu o significado daquelas palavras, mas sentiu que havia algo mais que o homem não estava revelando. Decidiu mudar de tática. Jinson Sen님, 혹시 가족이 있으신가요? 아니면 옛날에 살던 곳이 있으신가요? O homem hesitou novamente. 가족은 없소. 그리고 옛날에 살던 곳은 오래전에 사라졌소. Mindici percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Decidiu insistir. 사라졌다니. 무슨 뜻인가요? O homem suspirou profundamente. 아줌마, 과거는 과거일 뿐이요. 과거에 얽매여 살면 현재를 망치게 돼요. 그러니 잊어버리시오. Mindici não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se o homem estivesse tentando protegê-la de algo. Mas de quê? 김 선생님, 제발 진실을 말해주세요. 저는 회장님께 너무나 감사하고 있어요. 그리고 회장님이 어떻게 지내고 계신지 알고 싶어요. O homem olhou para Mindici 좀 tristeza nos olhos. 아줌마, 진실은 때로는 고통스러울 수 있어. 그리고 때로는 모르는 게 약이 될 수도 있어. Mindici não se importava com a dor. Ela precisava saber a verdade, custasse o que custasse. 저는 모든 것을 알고 싶어요. O homem suspirou novamente, resignado. 알겠소. 그렇다면 내일 밤 10시에 옛날 박 회장님의 집터로 오시오. 거기서 모든 것을 이야기해 주겠소. Mindici sentiu um arrepio na espinha. O antigo casarão de Bag Huejang era um lugar abandonado e assombrado, conhecido por histórias de fantasmas e mistérios. Mas ela não se importava com o perigo. Ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa para descobrir a verdade sobre o homem misterioso e o passado que ele tanto tentava esconder. A noite seguinte prometia ser a mais longa e assustadora de sua vida. No dia seguinte, a espera pareceu uma eternidade. Mindici mal conseguiu se concentrar na venda de seus gimbab, a mente tomada pela iminente revelação. O sol se pôs, tingindo o céu de tons alaranjados, e a ansiedade crescia a cada minuto que se aproximava das 10 da noite. Vestiu roupas discretas e confortáveis, pegou uma lanterna e saiu de casa, rumo ao antigo casarão. As ruas estavam desertas e silenciosas.
A escuridão da noite pontuada apenas pela luz tênue dos postes. A cada passo, o coração de Mindy-Si batia mais forte, um misto de medo e excitação a impulsionando para a frente. O casarão se erguia imponente no topo de uma colina, envolto em uma aura de mistério e decadência. As janelas escuras pareciam olhos vazios, observando cada movimento seu. Respirou fundo e abriu o portão enferrujado, que rangeu estridentemente, quebrando o silêncio da noite. O jardim estava tomado pelo mato. As roseiras outrora exuberantes, agora eram apenas galhos secos e espinhosos. A fachada da casa estava coberta de era, as paredes descascadas, revelando os tijolos desgastados pelo tempo. Com a lanterna em punho, Mindy-Si se aproximou da porta principal, hesitante. A madeira estava podre e carcomida, e a fechadura enferrujada parecia prestes a se desfazer. Empurrou a porta com cuidado, e ela se abriu com um gemido fúnebre, revelando um interior escuro e empoeirado. O ar estava pesado e úmido, impregnado com o cheiro de mofo e abandono. A luz da lanterna mal conseguia dissipar a escuridão, revelando apenas fragmentos de um passado glorioso. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos, quadros empoeirados pendurados nas paredes, um lustre de cristal quebrado jazendo no chão. Jin Seon-Sang-nin? Mindy-Si chamou, a voz tremendo levemente. O silêncio respondeu ao seu chamado. Um silêncio opressor que parecia sussurrar segredos sombrios. Caminhou cautelosamente pelo corredor, a lanterna iluminando o caminho. Cada passo ecoava pela casa vazia, aumentando a sensação de solidão e vulnerabilidade. De repente, um ruído a fez sobressaltar. Um rangido vindo do andar de cima. Mindy-Si paralisou, o coração disparado. Seria o Jin Seon-Sang-nin, ou algo mais. Apertou a lanterna com mais força e respirou fundo, tentando controlar o medo. Jin Seon-Sang-nin. Yogi Gezingayo? Chamou novamente, a voz um pouco mais firme. Desta vez, uma resposta. Um sussurro fraco, quase inaudível, vindo do final do corredor. Iriócio, venha aqui. Mindy-Si seguiu o som cautelosamente. Chegou a uma porta entreaberta que dava para uma sala escura. Empurrou a porta e entrou, a luz da lanterna revelando o Jin Seon-Sang-nin sentado em uma poltrona antiga, de frente para a lareira apagada. O rosto do homem estava obscurecido pelas sombras, mas Mindy-Si podia sentir seu olhar fixo nela. Ele parecia mais velho e frágil do que no dia anterior, como se o peso do passado o estivesse esmagando. Ajuma Vasguriel, você veio... Ele disse, a voz rouca e cansada. Jin Seon-Sang-nin, Wejang-nin, no guzeio? Quem é você? Mindy-Si perguntou, a voz embargada pela emoção. O homem suspirou profundamente. 나는 박 회장이기도 하고 김 선생님이기도 하오. sou tanto 박 회장 quanto 김 선생님. 하지만 회장님은 10년 전에 돌아가셨다고. Mas o 회장님 morre há 10 anos. O homem sorriu tristemente. Julgam은 때로는 시작일 수도 있어. A morte. Às vezes pode ser um começo. Mindy-Si estava confusa. Museum des Yeo? O que você quer dizer? O homem fez um gesto para que ela se aproximasse. Mindy-Si hesitou por um instante, mas depois obedeceu. Sentou-se em uma cadeira próxima à poltrona dele, a lanterna iluminando seu rosto enrugado. Ajuma, naneun, jugji anyasso, 정확히 말하면, 다시 태어났어? Eu não morri. Para ser exato, eu renasci. Ele disse, a voz baixa e confidencial. Mindy-Si arregalou os olhos, incrédula. 다시 태어나다니요? Renascido? O homem assentiu. 4년 전, 사고로 죽은 후, 나는 다른 사람의 몸으로 다시 태어났어. Há 10 anos, depois de morrer no acidente, eu renasci no corpo de outra pessoa. Mindy-Si não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era inacreditável, surreal, mas ao mesmo tempo sentia que era a única explicação para tudo o que estava acontecendo. 하지만 여주기, 지런일이, mas como
Como isso é possível? O homem suspirou novamente. Jigozun Jinyagyo. Essa é uma longa história. E então, ele começou a contar sua história. A história de um homem que morreu e renasceu. A história de um segredo guardado por muitos anos. A história de um amor que transcendeu a morte. Uma história que mudaria a vida de Min-ji-si para sempre. 자고가 있던 날 밤, 나는 깊은 절망에 빠져 있었소. 내 자선 사업은 점점 어려워지고 있었고, 믿었던 사람들에게 배신당했소. 삶의 의미를 잃어버린 채 운전을 하다가 졸음 운전을 하게 되었지. 그리고 끔찍한 사고가 일어났소. Na noite do acidente, eu estava em profundo desespero. Minhas obras de caridade estavam se tornando cada vez mais difíceis e fui traído por pessoas em quem confiava. Tendo perdido o sentido da vida, acabei adormecendo ao volante. E então, o terrível acidente aconteceu. O Jin Seon-sen-nin fez uma pausa, a voz embargada pela emoção. Min-ji esperou pacientemente, o coração apertado pela tristeza. 눈을 떴을 때 나는 낯선 병원에 누워 있었소. 내 몸은 더 이상 내 몸이 아니었지. 나는 김씨라는 이름의 평범한 어부의 몸으로 다시 태어난 거요. Quando abri meus olhos, estava deitado em um hospital desconhecido. Meu corpo não era mais meu corpo. Eu renasci no corpo de um pescador comum chamado Kim. Min-ji estava chocada. E 어떻게 그런 일이 가능하죠? Como isso é possível? 나도 모래요. 그것은 신의 뜻인지 아니면 운명의 장난인지 eu também não sei. Talvez seja a vontade de Deus ou uma brincadeira do destino. O Jin Seon-nim respondeu, a voz carregada de mistério. 처음에는 혼란스러웠어. 내 기억, 내 감정, 내 모든 것이 뒤섞여 있었지. 나는 박 회장이기도 했고 Kim 씨이기도 했소. No começo, eu estava confuso. Minhas memórias, minhas emoções, tudo estava misturado. Eu era tanto 백 회장 quanto Kim. 하지만 시간이 지나면서 나는 새로운 삶에 적응하기 시작했소. 어부로서의 삶은 힘들었지만 나름대로 보람도 있었지. Mas, com o tempo, comecei a me adaptar à minha nova vida. A vida como pescador era difícil, mas também gratificante à sua maneira. 나는 다시 태어난 후에도 자선 사업을 잊지 못했소. 그래서 시장에서 생선을 팔면서 어려운 사람들을 돕기 시작했지. Mesmo depois de renascer, não consegui esquecer minhas obras de caridade. Então, enquanto vendia peixe no mercado, comecei a ajudar as pessoas necessitadas. Min-ji estava comovida com a história do Jin Seon-nim. 그렇군요. 그래서 저에게 동전을 주셨던 거군요. Entendo. Então, foi por isso que você me deu a moeda naquele dia. O Jin Seon-nim sorriu gentilmente. 그때 아줌마의 슬픈 눈을 보고 옛날의 내 모습을 떠올렸소. 나는 아줌마를 돕고 싶었고 작은 희망이라도 주고 싶었지. Naquele dia, ao ver seus olhos tristes, me lembrei de mim mesmo no passado. Eu queria te ajudar e dar-lhe pelo menos uma pequena esperança. 회장님, 아니, 김 선생님, 정말 감사합니다. 회장님, não, Kim 선생님, muito obrigada. Min-ji disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O Jin Seon-nim estendeu a mão enrugada e limpou as lágrimas de Min-ji. 울지 마시오, 아줌마. 나는 아줌마가 행복하게 살기를 바라오. Não chore, 아줌마. Eu quero que você viva feliz. 하지만 왜 저에게 이 모든 것을 말씀하시는 거죠? 왜 이 비밀을 지키지 않으시는 거죠? Por que você está me contando tudo isso? Por que não está guardando esse segredo? Min-ji perguntou, curiosa. O Jin Seon-nim suspirou profundamente. 나는 오랫동안 이 비밀을 지켜왔소. 하지만 더 이상 혼자 감당할 수 없었소. 나는 누군가에게 이 모든 것을 털어놓고 싶었고 아줌마가 적임자라고 생각했소. Eu guardei esse segredo por muito tempo, mas não consigo mais lidar com isso sozinho. Eu queria contar tudo para alguém
e pensei que você seria a pessoa certa. 왜 저를 믿으시는 거죠? 는 저는 그냥 평범한 김밥 장수일 뿐인데요. Por que você confia em mim? Eu sou apenas uma vendedora de kimbap comum? 민지 씨 perguntou surpresa. 나는 아줌마의 따뜻한 마음을 느꼈소. 그리고 아줌마는 진실을 알고 싶어하는 강한 의지를 가지고 있었지. 나는 아줌마를 믿기로 했소. Eu senti seu coração caloroso. E você tinha uma forte vontade de saber a verdade. Eu decidi confiar em você. O Jin Seong-nim respondeu, o olhar fixo em mim disse. 회장님, 아니, 김 선생님, 저는 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 회장님, não, 김 선생님, não sei o que fazer. 민지 씨 disse confusa. 아무것도 하지 않아도 괜찮소. 그냥 내 이야기를 들어준 것만으로도 충분하오. Não precisa fazer nada. Apenas por ter ouvido minha história já é o suficiente. O Gin 선생님 respondeu, sorrindo gentilmente. 하지만 저는 회장님을 돕고 싶어요. 회장님이 다시 행복하게 살 수 있도록. Mas eu quero ajudar o 회장님. Para que o 회장님 possa viver feliz novamente. Minji-si disse, determinada. O Jin Seong-nim olhou para Minji-si com gratidão. 아줌마의 따뜻한 마음이 감동했소. 하지만 나는 이미 늙었고 새로운 삶을 시작하기에는 너무 늦었소. 나에게 남은 시간은 많지 않소. Fui tocado pelo seu coração caloroso. Mas já estou velho e é tarde demais para começar uma nova vida. Não me resta muito tempo. 시간은 중요하지 않아요. 중요한 것은 회장님이 행복하게 지내는 거예요. O tempo não importa. O importante é que o 회장님 esteja feliz. Minji-se respondeu, a voz cheia de determinação. 나는 이미 행복하오. 나는 가능한 업으로서 어려운 사람들을 도우며 살고 있소. 그것만으로도 충분히 만족스럽소. Eu já sou feliz. Eu, como um pobre pescador, estou vivendo ajudando as pessoas necessitadas. Isso por si só é o suficiente para me satisfazer. O Jin Seong-nim respondeu, sorrindo gentilmente. 하지만 회장님은 더 많은 것을 할 수 있어요. 회장님의 지혜와 경험은 세상을 더 나은 곳으로 만들 수 있어요. Mas o 회장님 pode fazer muito mais. A sabedoria e a experiência do 회장님 podem tornar o mundo um lugar melhor. Minji-si insistiu. O Jin 선생님 suspirou profundamente. 아줌마, 나는 과거의 삶에 얽매이고 싶지 않소. 나는 새로운 삶을 살고 싶고 과거의 그림자에서 벗어나고 싶소. Não quero ficar preso à minha vida passada. Eu quero viver uma nova vida e me libertar das sombras do passado. 하지만 과거는 회장님의 일부예요. 그리고 과거를 잊는 것은 회장님 자신을 부정하는 것과 같아요. Mas o passado é parte do 회장님. E esquecer o passado é como negar o 회장님. 민지 씨, responde. A voz cheia de emoção. O Kim 선생님 olhou para 민지 씨 com tristeza nos olhos. 아줌마, 나는 너무 많은 것을 잃었소. 내 가족, 내 친구, 내 모든 것을. 나는 다시는 그 고통을 겪고 싶지 않소. Perdi muito. Minha família, meus amigos, tudo. Eu não quero passar por essa dor novamente. Minji-si sentiu o coração apertado pela dor do Jin Seong-nim. Ela sabia que ele havia sofrido muito e que o medo de perder tudo novamente o impedia de seguir em frente. 회장님, 저는 회장님을 이해해요. 하지만 회장님은 혼자가 아니에요. 저는 회장님을 도울 거예요. 그리고 회장님과 함께 과거의 상처를 치유할 거예요. Entendo, o 회장님. Mas o 회장님 não está sozinho. Vou ajudar o 회장님. E, juntos, vamos curar as feridas do passado. A Minji-si disse, a voz cheia de esperança. O Jin Seong-nim olhou para Minji-si com surpresa. Ele não esperava que ela fosse tão persistente, tão determinada na ajudá-lo. Ajuma, Jongmao, Nareu-do Jeongayo? Você realmente
Vai me ajudar? Ele perguntou, a voz tremendo levemente. 네, 회장님. 저는 회장님을 도울 거예요. 저는 회장님께 받은 은혜를 갚고 싶고 회장님이 다시 행복하게 살 수 있도록 모든 것을 할 거예요. 심, 회장님. Vou ajudar o 회장님. Eu quero retribuir a gentileza que recebi do Hoejangnin e fazer tudo o que puder para que o Hoejangnin possa viver feliz novamente. Min-ji-si respondeu, a voz cheia de sinceridade. O Jin Seon Saengnim sorriu gentilmente. 고마워요. 아주마의 따뜻한 마음에 다시 한번 감동했소. Obrigado, 아줌마. Fui tocado mais uma vez pelo seu coração caloroso. 하지만 나는 어떻게 해야 할지 모르겠소. 나는 너무 오랫동안 숨어 살았고 세상과 단절되어 있었소. Não sei o que fazer. Eu vivi escondido por muito tempo e estive desconectado do mundo. O Jin Seon Sennin acrescentou, a voz cheia de hesitação. 걱정하지 마세요. 제가 회장님을 도와드릴게요. 우리는 함께 시작할 수 있어요. Não se preocupe. Eu vou ajudar o Hoejangnin. Nós podemos começar juntos. Min-ji-si respondeu, a voz cheia de confiança. E 어떻게 시작해야 할까요? Como devemos começar? O Jin Seon Sennin perguntou curioso. 우선 회장님의 이야기를 세상에 알려야 해요. 사람들은 회장님의 용기와 희생에 감동할 거예요. Primeiro, precisamos contar a história do Hoejangnin ao mundo. As pessoas ficarão tocadas pela coragem e o sacrifício do Hoejangnin. Min-ji-si respondeu, a voz cheia de convicção. O Jin Seon Sennin hesitou por um instante. 나의 이야기가 사람들의 도움이 될까요? 나는 단지 평범한 어부일 뿐인데 minha história será útil para as pessoas? Eu sou apenas um pescador comum. 회장님의 이야기는 특별해요. 회장님의 이야기는 희망과 용기를 줄 수 있어요. 그리고 회장님의 이야기는 세상을 더 나은 곳으로 만들 수 있어요. A história do 회장님 é especial. A história do 회장님 pode dar esperança e coragem. E a história do 회장님 pode tornar o mundo um lugar melhor. Min-ji-si respondeu, a voz cheia de entusiasmo. O Jin Seon Saengnin olhou para Min-ji-si com um brilho novo nos olhos, uma chama de esperança reacendida em seu coração. 정말 그렇게 생각하세요? Você realmente acha isso? Perguntou, a voz carregada de emoção. Min-ji-si assentiu com firmeza. 저는 그렇게 믿어요. Eu acredito nisso. 회장님의 이야기는 기적과 같아요. 그리고 기적은 세상에 알려져야 해요. A história do 회장님 é como um milagre. E milagres precisam ser contados. O Jin Seon Sennin sorriu gentilmente, as rugas em seu rosto se aprofundando. 아주마의 요정이 감탄했어. Estou impressionado com seu entusiasmo. 좋아요. 아줌마와 함께 내 이야기를 세상에 알리기로 결심했어. Tudo bem. Decidi contar minha história ao mundo com você. Mas eu desobucho 시작해야 할까요? Mas por onde devemos começar? Min-ji-si pensou por um momento. 우선 기자들을 만나야 해요. 제 친구 중에 좋은 기자가 한 명 있어요. Primeiro, precisamos encontrar jornalistas. Tenho um amigo que é um bom jornalista. 그 친구에게 회장님의 이야기를 들려주고 기사를 써달라고 부탁할 거예요. Vou contar a história do Hoejangnin para ele e pedir que ele escreva um artigo. O Jin Seon Sennin assentiu. 좋아요. 아주마를 믿겠어. Tudo bem. Confio em você. 아주마가 모든 것을 알아서 해주시오. Você cuide de tudo. Na manhã seguinte, Min-ji-si encontrou-se com seu amigo jornalista, Bag Seo-su, Park Cheol-so, em um café próximo ao mercado. Bag Seo-su era um homem jovem e ambicioso, conhecido por sua honestidade e integridade. Min-ji-si confiava nele implicitamente. Seo-su야, 부탁이 있어요. Cheol-su, tenho um favor a te pedir. Disse Min-ji-si, a voz um pouco nervosa. Bag Seo-su sorriu gentilmente.
무세웅이 린지, 그래? O que aconteceu? 무세웅 교기정이라도 있는 거야. Você está preocupada com alguma coisa? Min-ji respirou fundo e começou a contar a história do Jin Seong-saeng-nin, desde o dia em que ele lhe deu a moeda no ônibus até o encontro no antigo casarão. Bag Seol-su ouviu atentamente, os olhos arregalados de incredulidade. Jong Malia? É verdade? Perguntou Bag Seol-su, a voz incrédula. Bag Hwejang, das Iteonasdago? O presidente Park renasceu? Min-ji assentiu. Midi indulgestiman sazilia. É difícil de acreditar, mas é verdade. Naega Jigjob Gubunur Manasso. Eu mesma o encontrei. Bag Cheol-su ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação. Finalmente, suspirou e disse: Igeon, Omchongnan Jizaya. Esta é uma matéria incrível. Manyak Sasiliramen, Sesangul Bakul Sudo isso. Se for verdade, pode mudar o mundo. Jiraezo Butaghanan Goya. Por isso, estou te pedindo, disse Min-ji. 회장님의 이야기를 기사로 써줘. Escreva um artigo sobre a história do 회장님. 사람들이 진실을 알아야 해. Ex-pessoas precisam saber a verdade. Bag Cheol-su hesitou por um momento. 하지만 증거가 없어. Mas não há provas. 박 회장이 다시 태어났다는 것을 어떻게 증명할 수 있지? Como podemos provar? E o presidente Park renasceu? 증거는 회장님의 기억이야. A prova são as memórias do 회장님, disse Min-ji. 회장님은 과거의 모든 것을 기억하고 있어. O 회장님, se lembra de tudo do passado. 가족들의 이름, 사업의 세부 사항, 심지어 내가 버스에서 울고 있었던 날의 기억까지. Os nomes de sua família, os detalhes de seus negócios, até mesmo a memória do dia em que eu estava chorando no ônibus. Bag Cheol-su olhou para Min-ji com admiração. 대단하네. Min-ji. Impressionante. Min-ji. 당신은 정말 용감한 여자야. Você é realmente uma mulher corajosa. 좋아요. 회장님을 만나게 해줘. Tudo bem. Me deixe conhecer o 회장님. 직접 이야기를 들어보고 기사를 쓸지 말지 결정하겠어. Vou ouvir a história dele pessoalmente e decidir se escrevo o artigo ou não. Naquela mesma tarde, Min-ji levou Bag Seol-su para conhecer o Jin Seong-saeng-nin no mercado. O Jin Seong-saeng-nin recebeu Bag Seol-su com um sorriso gentil, mas também com uma certa apreensão. Jijanim, Manassel Bangabseubnida. Jornalista, é um prazer conhecê-lo, disse o Jin Seong-saeng-nin, a voz um pouco hesitante. Bag Seol-su curvou-se respeitosamente. 회장님, 아니, Jin Seong-saeng-nin, Manabuebji doeio Yongwang입니다. 회장님, não, Jin Seong-saeng-nin. É uma honra conhecê-lo. Min-ji 씨에게 선생님의 이야기를 들었습니다. Ouvi a história do 선생님 de Min-ji. O Kim 선생님 suspirou profundamente. 믿기 힘든 이야기겠지만 모두 사실이요. É uma história difícil de acreditar, mas tudo é verdade. Bag Seol-su passou as horas seguintes entrevistando o Jin Seong-saeng-nin, fazendo perguntas detalhadas sobre sua vida passada como presidente Park e sua vida presente como pescador. O Jin Seong-saeng-nin respondeu a todas as perguntas com honestidade e precisão, impressionando Bag Seol-su com sua memória impecável e sua sabedoria profunda. Ao final da entrevista, Bag Seol-su estava convencido da veracidade da história do Jin Seong-saeng-nin. Ele nunca havia encontrado alguém com uma memória tão rica e detalhada, alguém que pudesse descrever eventos e pessoas do passado com tanta precisão e emoção. Ele sabia que tinha em mãos uma matéria explosiva, uma história que poderia mudar a forma como as pessoas viam a vida, a morte e a reencarnação. Kim 선생님, 아니, 박 회장님, 당신의 이야기는 정말 놀랍습니다. Kim 선생님, não, presidente Park, sua história é realmente incrível, disse Bag Cheol-su, a voz cheia de admiração.
당신의 용기와 희생에 깊은 감명을 받았습니다. Fui profundamente impressionado com sua coragem e sacrifício. O Jin Song-nim sorriu gentilmente. 나는 단지 진실을 말했을 뿐이요. Eu apenas contei a verdade, respondeu ele a voz humilde. Jin Si-leon, 때로는 세상을 바꿀 수 있습니다. A verdade, às vezes, pode mudar o mundo, disse Bag Seol-su. 그리고 당신의 이야기는 세상을 바꿀 힘이 있습니다. E sua história tem o poder de mudar o mundo. Dizaru Sojusgesso? Você vai escrever o artigo? Perguntou Jin Seon-nim, a voz cheia de esperança. Bag Seol-su assentiu com firmeza. Muroni Binida. Claro que sim. Dangsine Iagiru, Tesange ao rio Geobnida. Vou contar sua história para o mundo. Na semana seguinte, o artigo de Bag Seol-su foi publicado no jornal mais importante do país. A história do presidente Park, o filantropo que renasceu como um humilde pescador, causou um impacto imediato e profundo na sociedade. As pessoas ficaram fascinadas com a história de sua vida passada, com sua dedicação à caridade e com sua incrível jornada de renascimento. O Jin Seon-nim tornou-se uma celebridade da noite para o dia. As pessoas o procuravam no mercado, querendo apertar sua mão, ouvir sua história e receber seus conselhos. Ele era convidado para programas de televisão, rádios e eventos públicos, onde compartilhava sua sabedoria e experiência com o mundo. Min Ji-si também se tornou uma figura importante na história. Ela era vista como a mulher corajosa que descobriu a verdade sobre o Jin Seon-nim e que o ajudou a compartilhar sua história com o mundo. As pessoas admiravam sua determinação, sua lealdade e sua fé no Jin Seon-nim. Juntos, o Jin Seon-nim e Min Ji-si criaram uma fundação para ajudar pessoas necessitadas, continuando o trabalho de caridade que o presidente Park havia começado em sua vida passada. Eles viajavam pelo país, visitando hospitais, orfanatos e abrigos, levando esperança e apoio para aqueles que mais precisavam. O Jin Seon-nim, que antes era um homem solitário e isolado, encontrou um novo propósito na vida. Ele percebeu que sua história podia inspirar outras pessoas a serem melhores, a serem mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos. Ele se tornou um símbolo de esperança e renovação, um exemplo de que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance. Min Ji-si, que antes era uma simples vendedora de gimbap, encontrou sua verdadeira vocação. Ela percebeu que sua missão era ajudar os outros, levar alegria e esperança para aqueles que sofriam. Ela se tornou uma líder comunitária, uma defensora dos direitos dos pobres e oprimidos. Juntos, o Jin Seon-nim e Min Ji-si mudaram o mundo. Eles mostraram que o amor, a compaixão e a esperança podem vencer qualquer obstáculo, que a vida sempre pode nos surpreender e que, mesmo após a morte, podemos encontrar um novo propósito para viver. No entanto, nem todos ficaram felizes com a história do Jin Seon-nim. Algumas pessoas duvidavam de sua veracidade, acusando-o de ser um impostor ou um charlatão. Outros o criticavam por explorar sua história para ganhar fama e fortuna. Entre os críticos mais ferrenhos estava a família do presidente Park, que se sentia ultrajada pela história do Jin Seon-nim. Eles o acusavam de difamar a memória de seu pai e de tentar se aproveitar de seu legado. Eles entraram com um processo judicial contra o Jin Seon-nim, exigindo que ele parasse de usar o nome do presidente Park e que se retratasse publicamente. O Jin Seon-nim ficou devastado com o processo. Ele nunca quis prejudicar a família do presidente Park, nem se aproveitar de seu nome. Ele apenas queria compartilhar sua história com o mundo, na esperança de inspirar outras pessoas a serem melhores. Min Ji-si ficou furiosa com a atitude da família do presidente Park. Ela sabia que o Jin Seon-nim era um homem bom e honesto e que ele não merecia ser tratado daquela forma. Ela prometeu lutar ao lado dele para defender sua história e seu legado. O processo judicial tornou-se um evento midiático de grande repercussão.
As pessoas se dividiram em opiniões, alguns apoiando o Jin Seong-sang-nim e outros apoiando a família do presidente Park. A mídia explorava o caso ao máximo, criando manchetes sensacionalistas e fomentando a polêmica. O Jin Seong-sang-nim e Min Ji-SSI enfrentaram momentos difíceis durante o processo. Eles eram constantemente assediados pela mídia, insultados por pessoas na rua e ameaçados por desconhecidos. Eles se sentiam exaustos e desanimados, mas não desistiam de lutar pela verdade. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado de jornalistas, curiosos e apoiadores de ambos os lados. A família do presidente Park compareceu em peso, com seus advogados e assessores. O Jin Seong-sang-nim e Min Ji-si chegaram juntos, de mãos dadas, demonstrando sua união e determinação. O julgamento durou vários dias, com depoimentos de testemunhas, apresentação de provas e debates acalorados entre os advogados. A família do presidente Park tentou desacreditar. O Jin Seong-sang-nim, apresentando documentos e testemunhas que supostamente comprovavam que ele era um impostor. Eles argumentavam que ele não tinha nenhuma ligação com o presidente Park e que estava apenas se aproveitando de sua fama para ganhar dinheiro e atenção. O advogado do Jin Seong-sang-nim, por outro lado, argumentava que as memórias e os conhecimentos do Jin Seong-sang-nim eram a prova irrefutável de que ele era o presidente Park reencarnado. Ele apresentou depoimentos de pessoas que conheceram o presidente Park em vida e que confirmaram que o Jin Seong-sang-nim possuía informações e detalhes que apenas o presidente Park poderia saber. O julgamento chegou a um momento crucial quando Min Ji-SSI foi chamada para depor. Ela contou sua história com detalhes, desde o dia em que conheceu o Jin Seong-sang-nim no mercado, até o dia em que ele lhe revelou seu segredo. Ela descreveu o Jin Seong-sang-nim como um homem bom, honesto e compassivo, que dedicava sua vida a ajudar os outros. Jeonan Jin Seong-sang-nim을 믿어요. Eu acredito no Kim Seong-sang-nim, disse Min Ji-si, a voz embargada pela emoção. 저는 그분이 박 회장님의 환생이라고 믿어요. E acredito que ele é a reencarnação do presidente Park. 그분은 세상을 더 나은 곳으로 만들고 싶어하는 진정한 영웅이에요. Ele é um verdadeiro herói e quer tornar o mundo um lugar melhor. As palavras de Min Ji-si tocaram o coração de muitas pessoas no tribunal. Mesmo aqueles que duvidavam da história do Jin Seong-sang-nim começaram a questionar suas próprias convicções. A honestidade e a sinceridade de Min Ji-si eram inegáveis, e sua fé no Jin Seong-sang-nim era contagiante. Após semanas de julgamento, o júri finalmente chegou a um veredicto. O juiz anunciou que o júri havia decidido a favor do Jin Seong-sang-nim, rejeitando as acusações da família do presidente Park. A notícia do veredicto se espalhou rapidamente pelo país, causando uma onda de alegria e celebração. As pessoas saíram às ruas para comemorar a vitória do Jin Seong-sang-nim, que era visto como um símbolo de esperança e justiça. A família do presidente Park ficou arrasada com a derrota. Eles se recusaram a aceitar o veredicto e prometeram continuar lutando para provar que o Jin Seong-sang-nim era um impostor. No entanto, o Jin Seong-sang-nim não se importava com a opinião da família do presidente Park. Ele sabia que a verdade estava do seu lado e que o amor e o apoio do povo eram mais importantes do que qualquer processo judicial. Após o julgamento, o Jin Seong-sang-nim e Min Ji-si continuaram seu trabalho de caridade, ajudando pessoas necessitadas e inspirando outras a serem melhores. Eles se tornaram um exemplo de que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo. Anos depois, o Jin Seong-sang-nim faleceu pacificamente em sua casa, cercado por seus amigos e familiares. Sua morte foi lamentada por todo o país e perdeu um de seus maiores heróis. No entanto, o legado do Jin Seong-sang-nim continuou vivo através da fundação que ele criou com Min Ji-si.
A fundação continuou a ajudar pessoas necessitadas e a inspirar outras a serem melhores. Mindici viveu muitos anos após a morte do Jin Seong-Saeng-nin, dedicando sua vida a continuar seu trabalho. Ela se tornou uma figura lendária, uma mulher corajosa e compassiva que mudou o mundo com seu amor e sua fé. E assim, a história do presidente Park, o filantropo que renasceu como um humilde pescador, tornou-se uma lenda, uma história que seria contada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores e a acreditarem na força do amor e da esperança. A jornada provou que, mesmo nas reviravoltas mais inesperadas, a essência de uma pessoa e seu impacto no mundo podem transcender a própria morte, reacendendo a crença na bondade humana e na possibilidade de um recomeço, não importando quão improvável possa parecer. A memória do Jin Seong-Saeng-nin e a dedicação de Mindici permaneceram como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos, selando o destino de ambos como verdadeiros heróis na tapeçaria da história. A tapeçaria da história, tecida com fios de coragem e compaixão, continuou a se desenrolar, revelando os desdobramentos da fundação e o impacto duradouro das ações de Mindici. Após a partida do Jin Seong-Saeng-nin, ela assumiu a liderança da fundação, guiada pela mesma visão que os unira: um mundo onde a bondade e a esperança florescessem, mesmo nos cantos mais sombrios da sociedade. A fundação, agora renomeada em homenagem ao Jin Seong-Saeng-nin, expandiu suas operações, alcançando comunidades marginalizadas e oferecendo suporte em diversas áreas: educação, saúde, moradia e capacitação profissional. Mindici viajava incansavelmente, visitando projetos, ouvindo as necessidades das pessoas e inspirando voluntários a se juntarem à causa. Sua abordagem era simples, mas profundamente eficaz. Tratar cada indivíduo com dignidade e respeito, oferecendo não apenas ajuda material, mas também apoio emocional e oportunidades para que pudessem reconstruir suas vidas. Ela acreditava que todos tinham um potencial inexplorado e que, com o apoio certo, poderiam superar seus desafios e alcançar seus sonhos. A fundação também se tornou um centro de inovação social, desenvolvendo programas pioneiros para combater a pobreza, a violência e a discriminação. MindiSSI incentivava a criatividade e a colaboração, reunindo especialistas de diferentes áreas para encontrar soluções inovadoras para os problemas mais complexos da sociedade. Sua liderança era inspiradora, mas também desafiadora. Mindici enfrentava resistência de setores conservadores da sociedade, que se opunham às suas ideias progressistas e à sua defesa dos direitos dos marginalizados. Ela também lidava com a burocracia e a corrupção, que dificultavam o trabalho da fundação e desviavam recursos que poderiam ser usados para ajudar as pessoas. Apesar dos obstáculos, Mindici nunca desistiu de sua missão. Ela era movida por uma fé inabalável na capacidade humana de fazer o bem e por um profundo senso de justiça. Sua determinação e sua paixão contagiavam a todos que a conheciam, inspirando-os a se juntarem à sua luta por um mundo melhor. Com o passar dos anos, Mindici se tornou uma figura icônica na Coreia do Sul, admirada por sua coragem, sua compaixão e sua liderança. Ela recebeu inúmeros prêmios e homenagens, mas nunca se deixou levar pela fama ou pelo reconhecimento. Sua prioridade era sempre ajudar os outros, e ela usava sua influência para defender os direitos dos mais vulneráveis. Mesmo em seus últimos anos, Mindici continuou ativa na fundação, orientando a nova geração de líderes e voluntários. Ela transmitiu a eles sua sabedoria, sua experiência e sua paixão, garantindo que o legado do Jin Seong-Saeng-nin continuasse vivo por muitas gerações. Em seu leito de morte, cercada por seus amigos e familiares, Mindici sorriu serenamente. Ela sabia que havia cumprido sua missão e que havia deixado o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Sua história, como a do Jin Seong-Saeng-nin, tornou-se uma lenda, inspirando pessoas a serem mais bondosas,
mais compassivas e mais justas. E assim, a tapeçaria da história, tecida com fios de coragem, compaixão e esperança, continuou a se desenrolar, revelando os desdobramentos de um legado que transcendeu a vida e a morte, e que inspirou o mundo a acreditar na força do amor e da bondade humana, selando a verdade de que, mesmo nas reviravoltas mais inesperadas, podemos encontrar um propósito maior e fazer a diferença na vida dos Alt, Ross, deixando uma marca indelével na tapeçaria da história. É assim que a lenda de Kim Min-ji e Park Cheol-soo é contada de geração em geração, inspirando pessoas a acreditarem no poder das reviravoltas inesperadas, na capacidade de transcender o próprio passado e reacendendo a crença na bondade humana e na possibilidade de um recomeço, não importando quão improvável possa parecer. Suas memórias permaneceram como um farol, iluminando o caminho para um futuro justo, selando-os como verdadeiros heróis na tapeçaria da história. E a nova Mindy, guiada pelo espírito de seus antecessores, assumiu a liderança, expandindo a fundação para que a verdade, a bondade e a justiça se propagassem por todos os cantos, renomeando-a como uma homenagem aos seus benfeitores, alcançando comunidades marginalizadas e oferecendo suporte em diversas áreas, como educação, moradia e capacitação profissional, viajando incansavelmente para levar apoio àqueles que mais precisavam. E esse foi o legado que Mindy deixou, mostrando o quão importante é usar a vulnerabilidade como uma ferramenta para orientar as gerações futuras, garantindo que a chama do amor e da compaixão continue a brilhar, mesmo após a sua partida, selando a verdade de que, mesmo nas reviravoltas mais inesperadas, podemos encontrar um propósito maior e fazer a diferença na vida dos outros, deixando uma marca indelével na história. Uma história que seria contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, a serem mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, tornando-se um símbolo de esperança e renovação. Um exemplo de que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo. E assim, essa lenda se espalhou pelo mundo, mostrando que não importa quão difícil seja a jornada, sempre há uma maneira de encontrar a luz e fazer a diferença na vida das pessoas, desde que haja amor, compaixão e esperança. A tapeçaria da vida de Mindy e Cheol-soo, tecida com fios de coragem, compaixão e esperança, continuou a se desenrolar, revelando os desdobramentos de um legado que transcendeu a vida e a morte, e que inspirou o mundo a acreditar na força do amor e da bondade humana, selando a verdade de que, mesmo nas reviravoltas mais inesperadas, podemos encontrar um propósito maior e fazer a diferença na vida dos outros, deixando uma marca indelével na tapeçaria da história. Uma história que seria contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, a serem mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, tornando-se um símbolo de esperança e renovação. Um exemplo de que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo. E assim, essa lenda se espalhou pelo mundo, mostrando que não importa quão difícil seja a jornada, sempre há uma maneira de encontrar a luz e fazer a diferença na vida das pessoas, desde que haja amor, compaixão e esperança, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço e que o legado de Mindy e Cheol-soo permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e just. O Para Todos, a lenda de Mindy, Cheol-soo e Kim, entrelaçada com fios de coragem, compaixão e esperança, continuou a se desenrolar, revelando desdobramentos de um legado que transcendeu a vida e a morte, inspirando o mundo a acreditar na força do amor e da bondade humana, selando a verdade de que,
mesmo nas reviravoltas mais inesperadas, podemos encontrar um propósito maior e fazer a diferença na vida dos outros, deixando uma marca indelével na história. Uma história contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, a serem mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, e a nunca se esquecerem de que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance, e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo. E assim, essa lenda se espalhou pelo mundo, mostrando que, não importa quão difícil seja a jornada, sempre há uma maneira de encontrar a luz e fazer a diferença na vida das pessoas, desde que haja amor, compaixão e esperança, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço, e que o legado de Mindy e Cheosu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos, e que a esperança, o amor, a compaixão e a bondade nunca devem ser esquecidos, pois são eles que nos guiam para um mundo melhor, e que a história de Mindy, Cheosu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e que a lenda de Mindy e Cheosu continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário. E que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, e que sua história inspire a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas. E que a lenda de Mindy e Cheosu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida. A jornada de Mindy, guiada pelo espírito de seus antecessores, expandiu-se para além do reconhecimento público, levando-a a defender os direitos dos marginalizados em fóruns internacionais, mostrando a ferramenta da vulnerabilidade como um guia para as futuras gerações. Viajou para regiões devastadas pela guerra, campos de refugiados superlotados e comunidades isoladas, levando consigo não apenas ajuda material, mas também uma mensagem de esperança e resiliência. Acreditava que cada vida tinha valor e que todos mereciam a oportunidade de viver com dignidade e respeito. No entanto, a fama e o sucesso também trouxeram novos desafios. Mindy enfrentou ameaças de grupos extremistas, ataques de políticos corruptos e campanhas de difamação nas redes sociais. Mas ela nunca se intimidou, permanecendo fiel aos seus princípios e defendendo a verdade com coragem e determinação. Em seus momentos de dúvida, Mindy se lembrava das palavras de Kim e Cheosu, que a inspiravam a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia impossível. Ela sabia que não estava sozinha e que tinha o apoio de milhões de pessoas em todo o mundo que acreditavam em sua causa. E assim, a lenda de Mindy, Cheosu e Kim continuou a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário. Suas histórias, entrelaçadas com fios de coragem, bondade e sacrifício, permaneceram como um farol, iluminando o caminho para um futuro melhor para todos, uma tapeçaria de esperança tecida com a crença de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, deixando uma marca indelével no coração daqueles que mais precisam, provando que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, servir e inspirar os outros, e que o legado de um indivíduo pode transcender a própria vida,
tocando gerações futuras com a luz da bondade e da compaixão, e com a promessa de que um mundo melhor é possível, se ousarmos sonhar, acreditar e agir em prol do bem comum, e que a esperança, o amor, a compaixão e a bondade nunca devem ser esquecidos, pois são eles que nos guiam para um mundo melhor, e que a história de Mindy, Cheol-su e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença. Uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheol-su continue a ser contada e recontada por Gare. Ações inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos ais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheol-su e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e que a esperança, o amor, a compaixão e a bondade, nunca devem ser esquecidos, pois são eles que nos guiam para um mundo melhor, e que a história de Mindy, Cheol-su e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença. A lenda de Mindy e Cheol-su continuou a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da espera, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário. E a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas. E que a lenda de Mindy e Cheol-su continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistir de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance, e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida. E que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem os seus passos e fazerem o bem. A lenda de Mindy e Cheol-su, agora contada em palcos e corações ao redor do mundo, transcendeu fronteiras, rompendo barreiras de idioma e cultura, e se tornou um hino à esperança, à resiliência e ao amor fraterno, jamais esquecido. Em cada canto do planeta, pessoas se uniam para celebrar a história daqueles que, mesmo diante das maiores adversidades, jamais perderam a fé na bondade humana e na possibilidade de um mundo melhor. Um mundo onde a compaixão e a justiça reinassem supremas.
um mundo onde cada indivíduo fosse valorizado e respeitado, independentemente de sua origem, raça, religião ou condição social. Um mundo onde a esperança florescesse mesmo no deserto, e onde o amor fosse a força motriz por trás de todas as ações, para que assim jamais sejam esquecidos e que devem ser sempre lembrados, pois eles nos guiam, e que a lenda de Mindy continue a ser contada para que todos se lembrem de que em qualquer situação podemos lutar por igualdade, justiça e humildade, e para que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, e que a lenda de Cheosu, entrelaçada com fios de coragem e bondade, nos mostre que a verdade sempre prevalecerá, e que a honestidade e a integridade são os pilares de uma sociedade justa e igualitária, e que a lenda de Kim, tecida com fios de humildade e compaixão, nos ensine a importância de servir ao próximo, de estender a mão aos necessitados e de compartilhar o amor e a esperança com aqueles que mais precisam, e que a lenda de Mindy, Cheosu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e que a esperança, o amor, a compaixão e a bondade nunca devem ser esquecidos, pois são eles que nos guiam para um mundo melhor, e que a história de Mindy, Cheosu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e que a lenda de Mindy e Cheosu continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário, e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheosu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vir, vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida, e que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem. Uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheosu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheosu e Kim
seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e que a esperança, o amor, a compaixão e a bondade nunca devem ser esquecidos, pois são eles que nos guiam para um mundo melhor, e que a história de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença. E com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas, um amor verdadeiro que pode durar para sempre, uma bondade que pode contagiar o mundo, uma justiça que pode prevalecer sobre a maldade, uma paz que pode reinar sobre a guerra, uma esperança que pode florescer no deserto e uma vida que pode renascer das cinzas. Um futuro que pode ser melhor do que o presente e um mundo que pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno. E que a lenda de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença. E que a esperança, o amor, a compaixão e a bondade nunca devem ser esquecidos, pois são eles que nos guiam para um mundo melhor. E que a história de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença. E com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre, e que assim, essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que Ue inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem. Uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença na vida das pessoas. E que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno. E com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem, e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem. Uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos,
e que essa história, assim, seja sempre lembrada para que inspire cada um a continuar a brilhar. Uma lenda agora contada em runs blicos internacionais, guiando Mindy em viagens para regiões devastadas, campos de refugiados superlotados e comunidades isoladas, levando uma mensagem de resiliência e mostrando que cada vida tem valor e que todos merecem a oportunidade de alcançar o sucesso, e que juntos trouxeram novos voluntários para a fundação, e que Mindy enfrentou grupos e extremistas, ataques de políticos corruptos e campanhas de difamação nas redes sociais, e que nada a intimidou, e que permaneceu fiel aos seus princípios, e que sempre se lembrava do que Kim e Cheol-soo a inspiravam, mostrando que não estava sozinha, e que milhões acreditavam nela, e com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem. Em uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença, e que a lenda de Mindy e Cheol-soo continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos. E que essa história, assim, seja sempre lembrada para que inspire cada um a continuar a brilhar, provando que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, servir e tocar a vida dos outros, e com a promessa de que, se ousarmos sonhar e agir em prol do bem comum, podemos criar um mundo onde a esperança floresça em cada coração, e com a certeza de que, mesmo diante da perda, o amor permanece, e com a fé de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre, e que assim, essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheol-soo continue a ser contada e recontada por gerações e gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo, e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno. E que a lenda de Mindy, Cheol-soo e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e com a promessa de que,
Se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem, e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam seus passos e façam o bem. A lenda de Mindy e Cheosu continuou a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário, e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheosu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida, e que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença na vida das pessoas, e que essa história, assim, seja sempre lembrada para que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço, e que o legado de Mindy e Cheosu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos, para que assim a lenda de Mindy e Cheosu, entrelaçada com fios de coragem, compaixão e esperança, continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheosu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que,
mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá, para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem, e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas. E que assim, essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem. Uma jornada que a inspirou a seguir seus passos e a fazer a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance, e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história e a de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida. E que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em si, situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço, e que o legado de Mindy e Cheolsu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos, para que. E assim, a lenda de Mindy e Cheolsu, entrelaçada com fios de coragem, compaixão e esperança, continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance, e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas,
Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros e que a fé pode mover montanhas e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas e que o amor verdadeiro pode durar para sempre e que a bondade pode contagiar o mundo e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade e que a paz pode reinar sobre a guerra. E que a esperança pode florescer no deserto e que a vida pode renascer das cinzas e que o futuro pode ser melhor do que o presente e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno e que a lenda de Minji, Cheosu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença e com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem, e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem, e com a certeza de que a história de Minji, Cheosu e Kim seja sempre lembrada como um farol para as futuras gerações, iluminando o caminho para um mundo mais justo, compassivo e igualitário, onde a esperança floresça em cada coração e o amor seja a força motriz por trás de todas as ações e com a convicção de que, mesmo diante dos maiores desafios, a bondade humana sempre prevalecerá e que a fé na capacidade de transformar o mundo em um lugar melhor jamais se extinguirá e que a lenda de Minji e Cheosu continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Minji e Cheosu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida. E que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço, e que o legado de Mindy e Cheosu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos, para que assim a lenda de Mindy e Cheosu, entrelaçada com fios de coragem, compaixão e herança, continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim
seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguir, seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheongsoo e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem, e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem, e com a certeza de que a história de Mindy, Cheongsoo e Kim seja sempre lembrada como um farol para as futuras gerações, iluminando o caminho para um mundo mais justo, compassivo e igualitário, onde a esperança floresça em cada coração e o amor seja a força motriz por trás de todas as ações, e com a convicção de que, mesmo diante dos maiores desafios, a bondade humana sempre prevalecerá, e que a fé na capacidade de transformar o mundo em um lugar melhor jamais se extinguirá, e que a lenda de Mindy e Cheongsoo continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário, e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheongsoo continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida, e que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre,
e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e com a promessa de que, se ousarmos toque, para as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem, e com a certeza de que a história de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um farol para as futuras gerações, iluminando o caminho para um mundo mais justo, compassivo e igualitário, onde a esperança floresça em cada coração e o amor seja a força motriz por trás de todas as ações, e com a convicção de que, mesmo diante dos maiores desafios, a bondade humana sempre prevalecerá, e que a fé na capacidade de transformar o mundo e um lugar melhor jamais se extinguirá, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário, e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida. E que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar. E que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço e que o legado de Mindy e Cheolsu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis,
podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença. E com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre. E contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos. E que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem, e com a certeza de que a história de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um farol para as futuras gerações, iluminando o caminho para um mundo mais justo, compassivo e igualitário, onde a esperança floresça em cada coração e o amor seja a força motriz por trás de todas as ações, e com a convicção de que, mesmo diante dos maiores desafios, a bondade humana sempre prevalecerá, e que a fé na capacidade de transformar o mundo em um lugar melhor jamais se extinguirá, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário, e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida, e que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja contada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço, e que o legado de Mindy e Cheolsu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar espaços profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem,
e que inspirem todas as idades, se a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem, e com a certeza de que a história de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um farol para as futuras gerações, iluminando o caminho para um mundo mais justo, compassivo e igualitário, onde a esperança floresça em cada coração e o amor seja a força motriz por trás de todas as ações, e com a convicção de que, mesmo diante dos maiores desafios, a bondade humana sempre prevalecerá, e que a fé na capacidade de transformar o mundo em um lugar melhor jamais se extinguirá, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário, e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida, e que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço, e que o legado de Mindy e Cheolsu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos. Uma história de amor, perda e renascimento que tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que provou que, mesmo após a morte, o amor pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, e que a compaixão pode curar as feridas mais profundas, e que a esperança pode iluminar os caminhos mais escuros, e que a fé pode mover montanhas, e que a vida sempre pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas, e que o destino pode nos reservar surpresas maravilhosas, e que o amor verdadeiro pode durar para sempre, e que a bondade pode contagiar o mundo, e que a justiça pode prevalecer sobre a maldade, e que a paz pode reinar sobre a guerra, e que a esperança pode florescer no deserto, e que a vida pode renascer das cinzas, e que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que o mundo pode se tornar um lugar mais justo, igualitário e fraterno, e que a lenda de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para seguir em frente e fazer a diferença, e com a promessa de que, se ousarmos tocar as barreiras do impossível, podemos encontrar passos profundos para iluminar os caminhos mais escuros, mover montanhas e reservar surpresas maravilhosas que podem durar para sempre e contagiar o mundo com o amor e a esperança que todos nós merecemos, e que a fraternidade prevalecerá para que jamais se esqueçam que todos devem ser lembrados para que guiem, e que inspirem todas as idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, para que sigam os seus passos e façam o bem, e com a certeza de que a história de Mindy, Cheolsu e Kim seja sempre lembrada como um farol para as futuras gerações, iluminando o caminho para um mundo mais justo, compassivo e igualitário, onde a esperança floresça em cada coração,
E o amor seja a força motriz por trás de todas as ações, e com a convicção de que, mesmo diante dos maiores desafios, a bondade humana sempre prevalecerá, e que a fé na capacidade de transformar o mundo em um lugar melhor jamais se extinguirá, e que a lenda de Mindy e Cheolsu Se continue a inspirar pessoas de todas as idades a acreditarem no poder do amor, da compaixão e da esperança, e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário, e que a memória de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e a fazerem a diferença na vida das pessoas, e que a lenda de Mindy e Cheolsu continue a ser contada e recontada por gerações, inspirando pessoas a serem melhores, mais compassivas e a nunca desistirem de seus sonhos, mostrando que a vida sempre pode nos dar uma segunda chance e que o amor e a compaixão podem vencer qualquer obstáculo, e que a história de Kim seja sempre lembrada como um exemplo de humildade, bondade e dedicação ao próximo, inspirando a todos a seguirem seus passos e fazerem a diferença na vida, e que essa história, assim, seja sempre lembrada e que inspire cada um a continuar a brilhar, e que seja recontada para que jamais se esqueçam de que todos devem ser lembrados, pois eles guiam, e que Mindy seja sempre lembrada em situações de adversidades, e que inspire outras idades a lutarem por igualdade, justiça e humildade, e que inspire todos a seguirem seus passos e fazerem o bem, mostrando que não importa quão improvável possa parecer, sempre há a possibilidade de um recomeço, e que o legado de Mindy e Cheolsu permanecerá como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais compassivo e justo para todos. Essa é a certeza que permanece, a maravilha que transforma e a luz que jamais se extinguirá.